பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. தேவர்கள் தொழும் தேவதேவன். வாசவாதி சகல தேவ வந்திதாயகா. பூசுராதி என்று பூமியிலே ஆரம்பித்தவர் இப்போது தேவலோகத்தில் உள்ள நிஜ சுரர்களை பற்றியே பாடுகிறார். பூசுராதி என்று கீழ்ஸ்தாயியில் கனமாக பொருத்தத்தோடு ஆரம்பித்தவர் இப்போது மேல் லோகவாசிகளை பற்றி மேல்ஸ்தாயியில் லலிதமாக சாகித்யத்தை கொண்டு போயிருக்கிறார். என்ன அர்த்தம் என்றால், வாசவன் என்கிற இந்திரன் முதலான எல்லா தேவர்களாலும் வணங்கப்படுபவர் சுப்பிரமணியர். அஷ்டவசுக்கள் என்று தேவர்களில் ஒரு கிளாஸ். அவர்கள் இந்திரனுக்கு பரிவாரமாயிருப்பவர்கள். அதனால் அவன் வாசவன். சாதாரணமாக ரகுவின் வம்சத்தில் வந்தவன் ராகவன், பிருகு வம்சத்தில் வந்தவன் பார்கவன் என்றுதான் இருக்கும். இங்கே வசு வம்சத்தில் வராமல் அவர்களுக்கு அதிபதியாக இருக்கப்பட்ட இந்திரனுக்கு வாசவ பேர் இருக்கிறது. இந்திரன் தேவராஜா, அவனே நமஸ்கரிக்கிறான் என்றால் யதா ராஜா ததா பிரஜா என்று எல்லா தேவர்களும் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டியதுதானே. அதுதான் வாசவாதி சகல தேவ வந்திதாயகா. சூரபத்மா தேவர்களை அடித்து துரத்திவிட்டு இந்திரனின் சிங்காசனத்தை அபகரித்த போது தேவர்கள் எல்லோரும் தங்களுக்கு மகா சக்தனான ஒரு சேனாநாயகன் வேண்டுமென்று பிரார்த்தனை பண்ணித்தான். ஈஸ்வரன் சுப்பிரமணியரை படைத்தது. அதனால் அவர்கள் அவரை ரொம்பவும் பூஜிக்கத்தானே வேண்டும். பூஜித்தது மட்டுமில்லை, இந்திரன் தன்னுடைய குமாரியான தேவசேனையை சுப்பிரமணியருக்கே கன்னியாதானம் பண்ணி அவரை மாப்பிள்ளையாக்கி கொண்டு விடுகிறான். தேவர்களுக்கு சேனாபதியாயிருப்பவர் தேவ சேனாபதியாகவும் ஆகிறார். அதைத்தான் பாட்டில் பிற்பாடு தேவராஜ ஜாமாத்ரே என்று சொல்லி இருக்கிறது. தேவராஜனின் ஜாமாதா, அதாவது மாப்பிள்ளைக்கு நமஸ்காரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இருவிதத்திலும் திருமாலின் மருமகன். ஒரு சமாச்சாரம் ஞாபகம் வருகிறது. தேவசேனையை இந்திரனின் குமாரி என்கிறோம், வள்ளியை நம்பிராஜன் குமாரி என்கிறோம், சுரமகள் குரமகள் என்று சொன்னேன். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் 2 பேருமே மகாவிஷ்ணுவின் குமாரிகள்தான். அவருடைய ஆனந்த பாஷ்பத்திலிருந்து உத்பவித்தவர்கள். அப்புறம் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக ஒருத்தி இந்திரனிடமும் மற்றவள் நம்பிராஜனிடமும் பெண்ணாக வளர்ந்தார்கள். மகாவிஷ்ணு யார்? சாக்ஷாத் அம்பாளின் உடன்பிறப்பு, அதாவது சுப்பிரமணிய சுவாமியின் மாமா. மாமா பெண்களைத்தான் இவர் முறை தப்பாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு மருமகன் என்ற வார்த்தையை 2 அர்த்தத்திலும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் போலிருக்கிறது அருணகிரிநாதர் முருகோனே என்று சொல்கிற அளவுக்கு மருகோனே மருகோனே என்றும் பாடியிருக்கிறார். பிள்ளையார் கூடத்தான் விஷ்ணுவுக்கு மருமானாயிருந்த போதிலும் மால் மருகோன் என்று சுப்பிரமணியரையே சொல்கிறோம்.
சைவ வைஷ்ணவ ஒற்றுமை. துவேஷபாவம் போய் ஒன்று சேர்ந்து விடுவதை சொன்னேனே, இங்கேயும் அதற்கு எக்ஸாம்பிள் விஷ்ணுவின் பிள்ளையான மன்மதனை எரித்த ஈஸ்வரனுக்கு அதே நேத்ராக்னியிலிருந்து பிறந்தவர் சுப்பிரமணியர். இவருக்கே அந்த விஷ்ணு ஒட்டிக்கு இரட்டியாக தம் பெண்களை கல்யாணம் பண்ணி தந்திருக்கிறார். இப்படி பார்த்து கொண்டு போனால் சைவம் வைஷ்ணவம் என்பது கூட போய் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியாய ஒரு வைஷ்ணவருக்கு மாஸ்டர் பீஸாக இருப்பது விசித்திரமே இல்லை, ரொம்ப நியாயம்தான் என்றாகிவிடும். விஷ்ணுவின் மாப்பிள்ளைதானே அவர். மாப்பிள்ளையிடமில்லாத பிரியமும் மரியாதையும் உண்டா? இன்னும் ஒரு படி மேலே, அம்பாள் விஷ்ணு சகோதரிதானே. மீனாட்சியை சுந்தரேஸ்வரருக்கு யார் தாரை வார்த்து தருவது? பெரிசாக லோகமே கொண்டாடுகிற சில்பமாக அடித்து வைத்திருக்கிறதே. முதலில் சமஸ்த ஜனங்களும் பூஜிப்பதாக சொன்ன தீட்சிதர் அப்புறம் சகல தேவர்களும் வந்தனை செய்வதை சொல்கிறார். மனிதர்களில் பல ஜாதி இருப்பது போல தேவரிலும் உண்டு. வசுக்கள், ருத்ரர்கள், ஆதித்யர்கள், இன்னும் அடுத்த படிகளில் கந்தர்வர்கள், வித்யாதரர்கள், கிண்ணறர்கள் என்பதெல்லாம் தேவஜாதிகள். எல்லா மனுஷ்ய ஜாதிகளாலும் பூஜிக்கப்படுவது போலவே இந்த எல்லா தேவஜாதிகளாலும் பூஜிக்கப்படுபவர் சுப்பிரமணியர். சகல தேவ வந்திதாய வரேண்யாய, உச்சநிலையில் உள்ளவர். வரேண்யாய, வரேண்யர் என்றால் ரொம்ப உயர்ந்தவர், சிறந்தவர் என்று அர்த்தம். காயத்ரி மந்திரத்தில் அந்த வார்த்தை வரும். பரமாத்ம தேஜஸுக்கு மிஞ்சி எதுவும் இல்லை, அதுதான் பெஸ்ட் என்று சூப்பர்லேட்டிவ் போட்டு காட்டும்போது வேத சாரமான காயத்ரியில் வருகிற வார்த்தையை இங்கே தீட்சிதர் வாழ் போட்டிருக்கிறார். சுப்பிரமணியாய, லாவண்யாய, சரண்யாய என்று பல்லவியில் ஒரே மாதிரி அந்தியப்பிராசம் போட்டதோடு சேரும்படியாக அனுபல்லவியிலும் வரேண்யாய என்று உச்சஸ்தானத்தில், உச்சஸ்தாயியில், வேதத்தின் உச்சியான மந்திரத்தில் வரும் உச்சத்தை காட்டும் வார்த்தையை இழைத்திருக்கிறார். சாகித்ய அழகு. வாக்கிய ஆரம்பத்திலும் எதுகை பிராசம் இருக்கிறது. ஸ்ரீசுப்ர பூசுராதி வாசவாதி தாசஜன பொயட்ரி ரூபமும் அர்த்தம் மாதிரியே அழகாக அமையும்படி பண்ணியிருக்கிறார். இதுதான் மகான்களின் ரச்சனா விஷயம். ரசனை இல்லை, ரச்சனை. ரச்சனை என்றால் கவிதை அமைப்பு. அர்த்தம், வார்த்தை இரண்டும் அழகாக வார்த்தைகளை கோக்கும் விதமும் ஒரு ஒழுங்கிலே அழகாக வரும்படி அமைவது. இலக்கிய சிருஷ்டிகளை காம்போசிஷன் என்கிறார்கள். கம்போஸ்டர் என்றாலே ஹாயாக அமைதி நிலையில் இருப்பதுதான். தமிழிலும் அழகாக சொல் அமைதி, பொருள் அமைதி என்கிறோம். இப்படி ரச்சனை பண்ணுவதிலேயே ஒரு கவி அல்லது சாகித்ய கர்த்தாவுடைய ரசனா விசேஷமும் தெரிந்துவிடும். அருள் புரிவதில் தலை சிறந்தவர். தாச ஜனாபீஷ்ட பிரத தக்ஷதராக்ரகண்யாயக. வரேண்யாய என்று சுவாமியின் சிறப்புக்கு சூப்பர்லேட்டிவ் கொடுத்தவர். அவர் எப்படி அருளை வாரி வழங்குகிறார் என்பதற்கு இங்கே ஏகப்பட்ட சூப்பர்லேட்டிவ் கொடுத்து கொண்டே போகிறார். தாச ஜன அபீஷ்டப்பிரத, அடியாரான மக்களின் மனோரதங்களை நிறைவேற்றி தருகிறவருக்கு என்பதற்கு பிரதாய என்று போட்டிருந்தாலே போதும். ஆனால் சுவாமியின் அனுகிரக சீலத்தை அப்படி சாதாரணமாக சொல்லி விட்டுவிடுவதற்கு தீட்சிதருக்கு மனசு வரவில்லை. பிரதவுக்கு அப்புறம் ஒரு தக்ஷ, அதற்கப்புறம் ஒரு தர, அதற்கப்புறம் ஒரு அக்ரகண்ய என்ற சூப்பர்லேட்டிவ்களாக கோத்துக்கொண்டே போகிறார். அபீஷ்ட பிரத தக்ஷதராக்ரகண்யாய
அபீஷ்டப்பிரத தக்ஷ என்றால் மனோபீஷ்டங்களை அருள்வதில் மகா கெட்டிக்காரர். முதலில் வாசுகி தக்ஷகாதி என்ற இடத்தில் தக்ஷ, இங்கே தக்ஷ. தக்ஷ என்றால் ரொம்பவும் கெட்டிக்காரர், ரொம்ப சாமர்த்தியமான என்று அர்த்தம். அபீஷ்டத்தை அளிப்பதில் சுப்பிரமணியர் தக்ஷர். அதோடு மட்டுமில்லை, அதற்கும் மேலே கேட்டதை கொடுப்பதில் மிகவும் சிறந்து விளங்கும் தக்ஷர்களான தெய்வங்களிலும் மற்ற எல்லாரை விட இவரே சிறந்தவர். தக்ஷதரர், இது தரமானது என்கிறோம். அப்படியானால் மற்றவற்றோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இதுவே சிறந்தது என்று அர்த்தம். அப்படித்தான் இவர் மற்ற அனுக்கிரக மூர்த்திகளுக்கு நடுவே தரமானவராயிருக்கிறார். மற்ற தெய்வ உபாசகர்கள் எங்கள் தெய்வமும் அப்படித்தான் என்று வந்துவிட்டால் என்ன பண்ணுவது? சரி, அவர்களோடும் நாம் சண்டைக்கு போக வேண்டாம். ஐக்கியத்துக்கும் சமரசத்துக்கும் தானே சுவாமியும் சங்கீதமும் சாகித்யமும் இருப்பது என்று தீட்சிதர் வாழ் நினைத்து அபீஷ்ட பிரத தக்ஷதரர்களாக பல பேர் இருந்தாலும் இருந்துவிட்டு போகட்டும். ஆனால் அவர்களில் முதல்வராக நம்பர் 1 இவரே மதிக்கப்படுகிறார் என்று போட்டு விடுவோம் என்று முடிவு பண்ணி தக்ஷதரவுக்கு அப்புறம் அக்ரகண்யாய என்று முத்தாய்ப்பு வைத்து விட்டார் போல இருக்கிறது. தாச ஜனங்களின் இஷ்டத்தை வழங்குபவர்களில் சிறப்புற்றவர், சிறப்புற்றவர்களிலேயும் முதலாமவராக மதிக்கப்படுபவர் என்று பெரிசாக நீட்டிக் கொண்டு போயிருக்கிறார். அக்ர முதலில், முதலிடத்தில், கண்ய மதிக்கப்படுகிறவர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம மகா பெரியவாளுடைய சன்னிதானம் எப்பேற்பட்ட சன்னிதானம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். அதை ஒரு சின்ன பாடலாவே ஆரம்பிச்சோம் நம்ம, இல்லையா? ரொம்ப அது உயர்ந்த சன்னிதானம், சந்திரசேகர சத்குருடைய சன்னிதானம், அதுக்கு தன்னிகரே இல்லாத சத்திய ஸ்வரூபனுடைய சன்னிதானம் அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த உலகத்தை உய்விக்கக்கூடிய சன்னிதானம், நம்முடைய அகந்தையெல்லாம் அழிக்கக்கூடிய சன்னிதானம், அதுக்கு ஊவமையே சொல்ல முடியாத சன்னிதானம், அந்த உத்தம குருநாதருடைய சன்னிதானம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம், இல்லையா? அப்படித்தானே? அதுக்கு மேல கிடையாதா? இன்னும் நிறைய இருக்கே, பார்க்கலாமா கொஞ்சம்? தஞ்சமளித்திடும் சந்நிதானம், தயமிகு சீலனின் சந்நிதானம், தஞ்சமளித்திடும் சந்நிதானம், தயமிகு சீலனின் சந்நிதானம், கஞ்சி மாமுனிவரின் சந்நிதானம், கருணை மாமுகிலின் சந்நிதானம், கஞ்சி மாமுனிவரின் சந்நிதானம், கருணை மாமுகிலின் சந்நிதானம், சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம், சந்திரசேகர சத்குருநாதனின் சந்நிதானம் உயர் சந்நிதானம். நமக்கு தஞ்சம் அளிக்கக்கூடிய சன்னிதானம், தன்னிடம் வந்து சரணம் புகுந்தவர்களுக்கெல்லாம் சர்வ மங்களத்தையும் அருளி, அஞ்சேல் பயப்படாத நான் இருக்கேன் அப்படின்னு கருணை காட்டுற அந்த தஞ்சம் கொடுக்கக்கூடிய சன்னிதானம், ரொம்ப தயமிகுந்த சீலன்,
தஞ்சம் கொடுக்கணும்னு தயை இருந்தா தான் முடியும். தயை இருந்தா மாத்திரம் போறாது, நம்மளை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணமும் அவருக்கு இருக்கணும் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட காஞ்சி முனிவருடைய சன்னிதானம் அது கருணை முகில். கருணைங்கிற மழையை எப்பொழுதும் வருஷத்துல 365 நாளும் காத்தாலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும், சாயங்காலத்திலிருந்து காத்தாலைக்கு 60 அழுகைகளும் கருணையான்ற மழையை பொழிகின்ற முகிலாக விளங்கக்கூடியவர் அவருடைய சன்னிதானம் அப்படிங்கிற இந்த பாட்டை நம்ம பார்த்தோம். அப்படி கருணை அப்படி கொட்டிருக்கார் அப்படின்னு அதனால பயனடைந்தவாள்னா எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணவா இல்லையா? அந்த பாக்கியம் பண்ணவாள் நம்ம நினைச்சாலே நமக்கு மனசு அப்படியே சந்தோஷப்படுறது, உடம்பெல்லாம் புல்லரிக்கிறது இல்லையா? ஒரு சமயம் மடத்துல ஒரு பையன் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஒரு வசதி இல்லாத குடும்பத்தை சேர்ந்த பையன் தான். அவருக்கு சிசூஷை பண்றதுன்றது ஒரு பெரிய காரியம் இல்லையா? அதனால அந்த பையனும் தவறாம பெரியவாளுக்கு சிசூஷை பண்ணிட்டு, பெரியவாளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட முகம் கோணாத பண்ணிட்டு, பார்த்து பார்த்து பண்ணிட்டு எல்லாம் ரொம்ப நன்னா இருப்பான். ஆனா அண்ணன்ட என்னிட போக மாட்டான், வேற எதுவும் செய்ய மாட்டான், சாப்பிடுன்னு கூட சாப்பிட மாட்டான். பெரியவா சொன்னாதான் சாப்பிடுவான். ஒரு சமயம் கூட பெரியவா இந்த பிராமண போஜனம் நடந்தது. இவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த பிராமண போஜனத்துல அவனுக்கு சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசை. அவன் அதுக்காக எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு அன்னைக்கு ரொம்ப இதுவா இருந்திருக்கான். ஆனா பெரியவா கடைசி வரைக்கும் அவன் அங்க அனுப்பவே இல்லை. எல்லாரும் பிராமணாலாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் ஆயிடுத்து. ஆனா இவனை மாத்திரம் அந்த இதுக்கு அனுப்பவே இல்லை. அவன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டே இருந்தான். அப்ப பெரியவா திடீர்னு கூப்பிட்டா, நீ ஏன் வருத்தப்படுற? உன்னை நான் அந்த இதுல சாப்பிடறதுக்கு அனுப்பலன்றதுக்காக நீ வருத்தப்படுறியா? இல்ல, நீ என்ன ஒண்ணு, அவெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்காதியா, இப்ப நேர போய் அங்க விசாரிச்சு எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் கொடு, எல்லாருக்கும் பாயசம்லாம் பரிமாறு, வேணுமா வேணுமா வேணுமான்னு கேட்டு போய் பரிமாறு போ. போயிட்டு இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கா, இப்பதான் பரமா ஆரம்பிச்சிருக்கா, போயிட்டு நீ அவளுக்கு கைங்கேர் பண்ணி எல்லாருக்கும் 108 பேர் சாப்பிட்டு இருக்க பத்தியா, எல்லாருக்கும் தீர்த்தம்லாம் கொடுத்து எல்லாருக்கும் பாயசம்லாம் பரிமாறு எல்லாம் செஞ்சுட்டு வரியா, போயிட்டு வான்னா. அப்பவும் பார்த்தான் தன் போய் அங்க அவளோட ஒருத்தரா உட்காரு ஒரு இலை போட்டுன்னு சொல்லுவாருன்னு சொல்லல. நீ எல்லாத்தையும் முடிச்சான். திருப்பி எல்லாம் ஆன உடனே ரொம்ப வருத்தப்பட்டு திருப்பி பெரியவா கிட்ட வரல. அவன் போய் அங்க எங்கேயோ ஒரு உக்ரானரில போய் எங்கேயோ இடத்துல உட்கார்ந்துட்டான். பெரியவா பார்த்தா அந்த பையனை காணவே என்னாச்சு, போனவன் வரவே இல்லையே, அனுப்பிச்சவன் அப்படி இப்படி தேடிட்டு உள்ள போய் பாக்குறா. கருணாமூர்த்தி இல்லையா, கண்ணுக்குட்டியை காணோம்னா மாடு தேடுமோனும் அது மாதிரி அவனை தேடின்னு உள்ள போனா ஒரு இடத்துல ஓரமா நொடிச்சு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான். கிட்ட போய் பெரியவா கேக்குறா, ஏண்டா அம்பி உனக்கு என்னாச்சு, ஏன் போய் உட்கார்ந்துட்ட, வா வா என்னோட வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா. அவனும் பின்னாடியே கூப்பிட்டான்னு வான்னா வந்துட்டான். வந்தான் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு போனா அந்த சாப்பாட்டு இதுல எல்லாரும் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சு கையெழுமிட்டு எல்லாம் போயாச்சு. அப்புறம் இவ பெரியவா என்ன பண்ணா தெரியுமா, இவனை தனியா அழைச்சின்னு போய் ஒரு இடத்துல சுத்தி பண்ணி அங்க உட்கார வச்சு அவனுக்கு இலை போட்டு தானே பக்கத்துல நின்று இவனுக்கு அதை போடு இதை போடு, பாயசம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி விடு, இதை கொடு அதை கொடு அப்படின்னு சொல்லி உபச்சாரம் பண்ணி அவனுக்கு அத்தனையும் பரிமாற வச்சு அவன் முழுக்க சாப்பிட்ற வரைக்கும் உத்தராபோசனம் முடிகிற வரைக்கும் இருந்துட்டு அப்புறம் அழைச்சின்னு வந்து அவனுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தாலாம். அவன் நினைச்சுட்டாலாம், ஓஹோ பெரியவா நம்மள தனியா கவனிச்சு நமக்கு எல்லாம் செய்யணுன்றதுக்காக தான் அந்த கும்பலோட கும்பலா நம்மள சாப்பிட வைக்கல போல் இருக்கு. இத்தனை நாளா நம்ம பெரியவாளுக்கு பண்ண கைங்கரை வீணா போல பத்தியா, நமக்காக பெரியவா எப்படிப்பட்ட ஒரு கருணையோட கருணாமூர்த்தி ஒரு குழந்தைய கவனிக்க தாய் மாதிரி எல்லாம் பண்ணா பார்த்தாலும் சந்தோஷப்பட்டு நான் மனசுக்குள்ள. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணாலும் அதோட நிறுத்தல, அவனை கூப்பிட்டுன்னு போனா. கூப்பிட்டுன்னு போயிட்டு, நான் உனக்கு ஒருத்தட்ட சிபாரிசு பண்ணிருக்கேன், உங்ககிட்ட நிறைய திறமை எல்லாம் இருக்கு, நன்னா வேலை செய்யற, இங்க நீ எனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுனால உனக்கு ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை, நீ நிறைய பண்ணிட்ட, ஒரு 4-5 வருஷமா பண்ணிட்ட, அதனால உனக்கு கொஞ்சம் நல்ல வசதியா வாழணும், அப்பதான் நீ கல்யாணம் கார்த்தி எல்லாம் பார்த்து நன்னா இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக நீ மடத்தெல்லாம் விட்டுற மாட்ட, என்னெல்லாம் கவனிக்காத போயிட மாட்ட, நீ வருவ எல்லாம் பண்ணுவ. அதனால அவனுக்கு என்ன பண்றேன்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தட்ட சிபாரிசு பண்ணி உனக்கு அவளுடைய கடையில ஒரு நல்ல வேலை போட்டு கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன். உனக்கு மாசம் உனக்கு 100 ரூபாய் சம்பளம் தருவா, அப்புறம் துணிமணி எல்லாம் வாங்கி தருவா, மத்தியானம் சாப்பாடெல்லாம் தருவா. நம்மளவாதாவா கடை வச்சிருக்காளே தவிர நம்மளவாதான். நீ தான் முழுக்க முழுக்க ஓனர் மாதிரி இந்த கடையை பார்த்துப்ப. முதல்ல ஒரு 15-20 நாளைக்கு நீ கத்துக்கணும், அவ எல்லாம் சொல்லி தருவா. அதுக்கப்புறம் நீ அந்த கடையில நல்ல பெரிய இதுவா வந்துடுவ. நீ அங்க போனேன்னா உனக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். என்ன பண்றியா, போறியா, நீ நாளைக்கு அவ வருவா, அவள் அழைச்சின்னு போக சொல்றேன்.
போர்ச்ச நான் உனக்கு 10 கார்டு கொடுக்கறேன், நம்ம மடத்தோட அட்ரஸ் ஸ்டாம்ப் போட்டு 10 கார்டு கொடுக்கறேன், அது கையில வச்சுக்கோ. நீ என்ன பண்ணு, அங்க போயிட்டு எனக்கு ஒரு 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு கார்டை எனக்கு போஸ்ட் பண்ணு. நீ ஒண்ணு பண்ணுவானா, நன்னா இருக்கேன் தெரியவா அப்படின்னு ஒரு கார்டு அங்கேன்னு போடு. உங்ககிட்ட வேற ஒன்னும் இது கிடைக்காது இல்லையா, பென்சில்ல தான் நீ எழுதுவே இல்லையா, அதனால ஒரு பென்சில் வச்சுக்கோ. அந்த பென்சில் வச்சு நான் நன்னா இருக்கேன் தெரியவா அப்படின்னு எழுதி கையெழுத்து போட்டு நீ வந்து தபால் சேர்த்துடு, எனக்கு அது வந்து சேர்ந்துடும். நோக்கு எப்பாவது கஷ்டம் வந்துட்டுன்னா நீ என்ன பண்ணு, கவலையே படாத. அந்த சமயத்தை நீ அப்படியே எழுதிட்டு, எனக்கு பேனா கிடைக்கவில்லை அதனால் பென்சிலில் எழுதியிருக்கேன் கீழே எழுதிடும் அப்படின்னு நான் என்ன நினைச்சுப்பேன், ஆஹா அம்பிக்கு அங்க ஏதோ கஷ்டம் வந்துடுத்து, அங்க சௌரியப்படலை போட்டிருக்கு, அதை தான் சூச்சகமா தெரிவிச்சிருக்கான்னு நான் நினைச்சுப்பேன். பேனா ஏதும் கிடைக்காததால் பென்சிலில் எழுதிவிட்டேன் அப்படின்னு எழுதினேன்னா நோக்கா அங்க ஏதோ கஷ்டம் வந்துருக்கு அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சாதாரணமா தெரிஞ்சு போய் உனக்கு நான் என்ன பண்ணுமோ பண்ணி உனக்கு நான் திருப்பி கூப்பிட்டுன்றேன். இல்ல உனக்கு வேற ஏதாவது நல்ல வேலை வாங்கி தரணும் வாங்கி தரேன், என்ன பண்றியா சரியா பண்றியா அப்படி கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு கண்ணில் ஜலமா கொட்டி பெரியவா வந்து தனக்கா என்ன பண்ணான்னு. அந்த அம்பி என்ன தெரியுமா, பின்னாடி காலத்துல அந்த கடை ஓனரோட ரொம்ப க்ளோஸா இருந்து வியாபாரத்தை நன்னா பார்த்துட்டு அந்த ஒரு கடைக்கு 3 கடையா பெருக்கி எல்லாம் ஆகி கடைசியில அந்த அம்பி அந்த கடைக்கு பார்ட்னர் ஆயிட்டான்னு சொல்லுவா. அது எனக்கு தெரியாது, காதுல கேட்ட இதுதான், கர்ண பரம்பரையான சமாச்சாரம் தான். அப்பேற்பட்ட மகா பெரியவா நாமெல்லாம் நினைச்சிருக்கோம், நாம தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், நம்மெல்லாம் துன்பப்படுறோம் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது. துன்பமே பட்டு துவண்டே உழலும் தூயவன் நான் என்றிருந்தேனே, இன்பமே பெருக இம்மையில் நிலையாய் இருப்பது இலை என்று புரிந்தேனே, அன்பினில் சிறந்த அடியார் உலகில் அளவின்றி வருந்தியதறிந்தேனே, நின் பதம் கதியன நினைவில் கொண்டு நான் நிம்மதி இன்றுதான் அடைந்தேனே, மென்பத சந்திர சேகர சங்கர மேன்மை மிகு சத்குருநாத, உன் பதம் தன்னை உள்ளத்தே வைத்து உய்ந்திட அருள்வாய் பெருமானே. அப்படிதான் அந்த தம்பி பாடியிருப்பான் இல்லையா, கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப நான் தான் கஷ்டப்படுறேன்னு நினைச்சுட்டு இருப்பான். இன்பம் வந்து உலகத்துல வந்து எல்லாரும் சந்தோஷம் பறக்க நான் இல்லைன்னு நினைச்சுட்டு இருப்பான். அப்பேற்பட்டவனுக்கு அருமையான ஒரு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்த மகா பெரியவா இருக்கா இல்லையா, அவர் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், கருணை மாமுயில் தானே சொல்லணும். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். நம்ம சனாதன இந்து மதத்துல காசி யாத்திரையை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. மனுஷனா பிறந்த ஒவ்வொருத்தரும் லைஃப்ல ஒரு டைமானும் ஒரு தரமானும் காசிக்கு யாத்திரை பண்ணணும், கங்கையில ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விதியா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னி வரைக்கும் அந்த சம்பிரதாயத்தை நாம எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம். இந்த சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி காஞ்சி மகாபெரிவாளும் காசி யாத்திரை பண்ணினா. இந்த காஞ்சி மகாபெரிவா பண்ணின காசி யாத்திரைங்கிறது ரொம்ப அமானுஷ்யமானது. 21 வருஷம் பண்ணினார். 1919ஆம் வருஷத்திலேருந்து 1939ஆம் வருஷம் வரைக்கும் 21 வருஷம் காசி யாத்திரை பண்ணினார். 21 வருஷம் ஒருத்தர் காசி யாத்திரை பண்ணினா அப்படிங்கிறது அநேகமா ரெக்கார்ட்ல ஹிஸ்டரியில பெரியவா ஒருத்தராதான் இருக்கணும். எதுக்காக ஏன் அவ்வளவு நாள் ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த காசி யாத்திரைங்கிற வியாஜியத்தை வச்சுண்டு நமது பாரத தேசத்துல எவ்வளவு புராதனமான கோவில்லாம் இருக்கு, புண்ணிய நதிகள் இருக்கு, தீர்த்தங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிண்டு அந்த க்ஷேத்திரம்லாம் தரிசனம் பண்ணிண்டு அங்கங்க எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் அத்தனை பேருக்கும் தரிசனம் கொடுத்துண்டு அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இவர் காசி யாத்திரை பண்ணினதுனால 21 வருஷம் ஆச்சு. பெரியவாள்கிட்ட இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அந்த வேத சாஸ்திர தர்ம நெறிய காப்பாத்துறதுக்கே அவர் அவதாரம் பண்ணியிருந்ததுனால அவர் எந்த ஒரு காரியம் பண்ணினாலும்
அதை சாஸ்திர பிரமாணத்தோடு தான் பண்ணுவார். சுவாமி கீதையிலேயே அதான் சொல்றார், சாஸ்திர பிரமாணத்தை வச்சுக்கோ அப்படின்னு. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரியாகாரிய விவஸ்திதோ அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஏன் இப்படி சாஸ்திரத்தை பிரமாணமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம மனுஷாலா இருக்கிற எல்லோருக்கும் ராகத்வேஷம் இருக்கு, விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு, பிடிச்சது பிடிக்காது அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளோட அபிப்பிராயப்படி ஒரு காரியம் பண்றது அப்படின்னாக்க நமக்கு பிடிச்சதெல்லாம் பண்ணுவோம், பிடிக்காத பண்ண மாட்டோம். நமக்கு பிடிச்சிருக்கும், அடுத்த வாளுக்கு அது பிடிச்சிருக்கணும், அடுத்த வாளுக்கு ஒரு ஹிதமா இருக்கணும். நாம எப்பொழுதுமே ஒரு சுயநலம்னு ஒண்ணு நமக்கு இருக்கிறதுனால நமக்கு எது நல்லதா இருக்கோ, நமக்கு எது சௌரியமா இருக்குமோ இதைத்தான் பண்ணுவோம், நமக்கு எது பிடிக்குமோ இதைத்தான் பண்றோம். ஆனா அப்படி மட்டும் இருந்தா போறாது. ஒரு சமுதாயத்துல பல பேர் சேர்ந்து இருக்கிறதே நாம பண்ற காரியத்தினால அடுத்த வாளுக்கும் ஒரு இடைஞ்சல் இருக்கக்கூடாது, அடுத்த வாளுக்கும் மேல அசௌரியம் இருக்கக்கூடாது. நமக்கும் சௌரியமா இருக்கணும், லாபமா இருக்கணும், அடுத்த வாளுக்கும் அசௌரியம் இல்லாத இருக்கணும். அப்படி இருக்கிறதுக்காக தான் சாஸ்திரம் நமக்கு ஒரு வழியை சொல்லி கொடுக்கிறது. இப்படி இப்படி பண்ணணும், இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்றது. அதனால்தான் சாஸ்திரத்தை பிரமாணமா வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது. அந்த சாஸ்திர பிரமாணப்படி தான் பெரியவா ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பண்ணியிருந்தா. அவ சரித்திரத்தில் எடுத்து பார்த்தேன்னா அவளோட ஒவ்வொரு அசவும் எல்லாத்துக்குமே சாஸ்திர பிரமாணத்தோட தான் இருக்கும். அதே மாதிரிதான் இந்த காசி யாத்திரையும் நமது சனாதன தர்மத்துல எப்படி சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கோ அந்த விதிப்படி தான் காசி யாத்திரை பண்ணினா. அந்த பெரியவா பண்ணின அந்த காசி யாத்திரை விதி படி பண்ணினா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த காசி யாத்திரை விதி என்னங்கிறதையும் நாம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையோ, அதுவும் அவசியமாச்சே. ஏன்னா அவர் மட்டும் பண்ணினா போருமா, அவர் எதுக்காக பண்ணினார்? நாமெல்லாம் அதை திருப்பி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தானே அவர் பண்ணி காமிச்சார் ஒவ்வொரு காரியங்களையும். அதனால நாமும் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், காசி யாத்திரை பண்ணினா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஏதோ எக்ஸ்கர்ஷன் போறாப்புல டூர் போறாப்புல போயிட்டு வருது இல்லை. இதெல்லாம் ஒரு புனித யாத்திரை, தீர்த்த யாத்திரை அப்படிங்கிறது என்ன விதியில பண்ணணும், அதுவும் முக்கியமான இந்த கங்கா ஸ்நான காசி யாத்திரை எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவா தம்பதிகளா சேர்ந்துண்டு முதல்ல சங்கல்பம் பண்ணிட்டு விக்னேஸ்வர பூஜையை பண்ணி அனுக்ஞை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேத வித்துக்களை கூப்பிட்டு அவளோட உத்தரவு வாங்கிக்கிறது. நமது சனாதன மதத்துல எந்த ஒரு காரியம் பண்ணணும்னாலும், எந்த ஒரு கர்மாவை ஆரம்பிக்கணும்னாலும் அனுக்ஞை அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ற வழக்கம். இந்த அனுக்ஞைனா ஒண்ணுமில்ல, வேத வித்துக்கள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிக்கிறது. நான் இந்த காரியத்தை பண்ண போறேன், இதுக்கு உண்டான பலன் உத்தேசிச்சு இந்த காரியத்தை பண்றேன், இது எங்களுக்கு நல்லபடியா காரியம் நடக்கணும், பலன் கிடைக்கணும், அதனால நீங்கள்லாம் எல்லாரும் அதுக்கு உத்தரவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஏன் நாம பண்ற காரியத்துக்கு அடுத்தவா உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு. இங்கேயும் நமக்கு ஒரு பெரிய உபகாரம் பண்றது சாஸ்திரம். எதுக்கு அடுத்தவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கணும்? நாம பண்ற காரியத்துக்கு இன்னொருத்தட்ட எதுக்கு உத்தரவு அப்படின்னா, அங்கேயும் நமக்கு ஒரு சாஸ்திரம் உபகாரம் பண்ணி தருது. நான் பண்றேன் என்னால தான் முடியும் அப்படிங்கிற நமக்கு ஒரு அகம்பாவம் தலை தூக்காத இருக்கிறதுக்கு யாரோ ஒருத்தர் உத்தரவு பண்ணி அதுக்காக நாம பண்றோம், யாரோ ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருந்து அதுக்கு பலனை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் வரத்தினால நம்மளோட அந்த அகம்பாவம்ங்கிறது தானே குறையறதுக்கு ஹேதுவா இருக்கு. அதனால்தான் கர்மானுஷ்டானத்தை நமக்கு சித்த சுத்திக்கு அப்படின்னு தானே சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதனால அந்த கர்மாவே நமக்கு ஒரு சித்த சுத்தியை கொடுக்கறதுக்கு பதிலா அதை அசுத்தமாக்கி கொடுத்தோம்னா அப்புறம் கர்மாவோட பிரயோஜனமே விபரீதமா போயிடும். அது வராத இருக்கிறதுக்கு தான் நீங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு ஏற்பாடு நமது சனாதன மதத்துல பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுபடி முதல்ல இந்த காசி யாத்திரை பண்றதுக்கு வேத வித்துக்கள்கிட்டேந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறது, அது அனுக்ஞை அப்படின்னு சொல்றோம். அதை முடிச்சுண்டு நாம முதல்ல கிளம்பி போக வேண்டிய இடம் ராமேஸ்வரம். அந்த ராமேஸ்வரம் போறதுக்கு முன்னால உப்பூர் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்கு ராமேஸ்வரத்துக்கு பக்கத்துல. அது மகாகணபதி க்ஷேத்திரம். அங்கதான் ராமாவதார காலத்துல சமுத்திரத்துக்கு அணைகட்டி லங்கைக்கு போய் ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ணி சீதையை மீட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய காரியம் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுனால ராமர் அங்க முதல்ல மகாகணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணி பிரார்த்தனை பண்றார். எந்த ஒரு காரியம் தொடங்கி அது தடங்கள் இல்லாத நிறைவேறணும் அப்படின்னா அதுக்கு கணபதியான விநாயகரை வழிபடுறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயப்படி ராமரும் இந்த ராவண சம்ஹாரம் சீதையை மீட்கிறதெல்லாம் நிர்விக்னமா நடக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையில மகாகணபதியை பூஜை பண்ணினர். அந்த மகாகணபதியை பிரதிஷ்டை பண்ணினர். அதுதான் உப்பூர்ல கணபதியா இருக்கு. சாதாரண மனுஷா பிரதிஷ்டை பண்ண மகாகணபதியை காட்டிலும் இந்த ராமர் கையாலேயே பிரதிஷ்டை பண்ண கணபதியா இருந்தா சாநித்தியம் ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதுனால அந்த உப்பூர்ல மகாகணபதியை தரிசனம் பண்ணிக்கணும்.
அதுக்கப்புறம் அடுத்தது தேவிப்பட்டினம் அப்படிங்கிற இடம். அந்த தேவிப்பட்டினத்துல போய் நவக்கிரகங்களை தரிசனம் பண்ணும். நவபாஷாணம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ராமர் முதல்ல பிள்ளையார வழிபட்டர், அடுத்தது கிரகப்பிரீதி அப்படின்னு நம்ம பண்ற வழக்கம். காரணம், நவக்கிரகங்களுக்கு உட்பட்டு மனுஷனோட வாழ்க்கை இருக்கிறதுனால இந்த நவக்கிரகங்கள்லாம் நமக்கு அனுகூலமா இருக்கணும், ஒரு காரியம் பண்றதே இல்ல எந்த ஒரு தடங்களும் வராத இருக்கணும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனையில கிரகப்பிரீதி பண்றவருக்கும். அதே மாதிரிதான் ராமரும் பண்ணினர். எப்படி பண்ணினார் அப்படின்னா, 9 கல்ல நட்டு அதுல நவக்கிரகங்களையும் ஆவாகனம் பண்ணி அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். அதனாலே நவபாஷாணம் அப்படின்னு இன்னமும் இருக்கு. அந்த நவபாஷாணத்துல போய் கிரகங்கள் எல்லாம் வழிபட்டு அவளோட அனுகிரகத்தோட அடுத்தது போக வேண்டியது ராமேஸ்வரம். துவாதச ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணும், பெரிய உயர்ந்த கஷேத்திரம். அந்த ராமேஸ்வரத்துல போய் தனுஷ்கோடி அப்படின்னு இருக்கு. அந்த தனுஷ்கோடியில ஸ்நானம் பண்ணி அங்கேருந்து மண்ணை எடுத்துக்கணும், மிருத்திகையை எடுத்துக்கணும். அதை எடுத்துட்டு ராமேஸ்வரத்துல பண்ண வேண்டிய வைதிக காரியங்கள்லாம் இருக்கு. நம்ம சனாதன மதத்துல எந்த தீர்த்த யாத்திரை போனாலும், எந்த ஸ்நான கட்டத்துக்கு போனாலும் அங்க நம்ம ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நமது பிதர்களுக்கெல்லாம் மூதாதையர்களுக்கெல்லாம் வழிபாடு படுத்துறது, மூதாதையர்கள்லாம் வழிபடுறது அப்படிங்கிற சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால அதுபடி பிதிர்காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணணும். அங்க போனாலே அந்த சம்பிரதாயத்தை அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் அழகா பண்ணி வைக்கிறவாள்லாம் பண்ணி வச்சிடுவா. அங்க ராமநாத சுவாமி எல்லாம் தரிசனம் பண்ணி இந்த தனுஷ்கோடிக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி லக்ஷ்மண தீர்த்தம் முதலான தீர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணி அங்கேருந்து விதிவத்தா மணல் எடுத்துக்கணும். அந்த மணலை லிங்க ஆகாரமா பிடிச்சி வச்சு அதை எடுத்துன்னு வருவா. அங்க முக்கியமா தரிசனம் பண்ண வேண்டியவர் சேது மாதவர் அப்படிங்கிறவர், அவரையும் தரிசனம் பண்ணிக்கணும். இந்த ராமேஸ்வரத்துல எடுத்துன மணலோட நேர போக வேண்டிய இடம் உத்தரப்பிரதேசத்துல உள்ள திரிவேணி சங்கமமான பிரயாகேன்னு சொல்லக்கூடிய க்ஷேத்திரம். இது அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்றா. அந்த பிரயாகையில தான் கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3 நதிகளும் சங்கமமாறுது. பொதுவாவே எந்த தீர்த்தமா இருந்தாலும் அந்த தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்றதே, இந்த நதியில ஸ்நானம் பண்றதே புண்ணியம். அந்த நதியே இன்னொரு புண்ணிய நதியோட போய் கலந்ததுன்னா அந்த சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்றது இன்னும் விசேஷம். காரணம், இந்த 2 நதியில தனித்தனியா பண்றதை விட அந்த சங்கமத்துல பண்ணா 2 நதியிலும் ஸ்நானம் பண்ண புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறது. அதனால சங்கம ஸ்நானம் விசேஷம். அதே மாதிரி இந்த நதிகள்லாம் சமுத்திரத்துல போய் சங்கமமாக்குற சமுத்திர சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணாலும் ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்லாம் சொல்றது. இந்த திரிவேணியில பிரயாகையில 3 நதிகளும் சங்கமிக்கிறது. கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3. இந்த கங்கை யமுனையும் கண்ணுக்கு தெரியும். இந்த சரஸ்வதிங்கிறது அந்தர்வாகினி அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல கொண்டு போய் இந்த ராமேஸ்வரத்திலேருந்து எடுத்துன்னு வந்த மணலை கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு அங்க சங்கம ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணி அங்க வேணிதானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். வேணிதானம் அப்படின்னா முடியறக்கிக்கிறது, நம்மளோட முடி காணிக்க கொடுக்கறது. பொதுவா நாம முடி காணிக்க அப்படிங்கிறது திருப்பதி, பழனி அது மாதிரி இடங்கள்ல தான் வச்சுன்னு இருக்கோம். பொதுவாவே எந்த தீர்த்த ஸ்நானத்துக்கு போனாலும் அங்க முடி காணிக்க கொடுக்கறது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயமும் உண்டு. ஆனா இந்த திரிவேணியில, அலகாபாத்ல, பிரயாகையில எல்லோரும் அவசியம் முடி காணிக்க கொடுக்கணும். இந்த முடி காணிக்க வேணிதானம்ங்கிறது முதல்ல போறதே தான். அதுக்கப்புறம் எத்தனை தரம் போனாலும் இந்த வேணிதானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அங்க இன்னொரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, இந்த கணவன் மனைவியா போறா இல்லையா தம்பதிகளை, அவ கங்கா ஸ்நானத்துக்கு காசி யாத்திரை போறா. இந்த பிரயாகையில பொறுத்தே அந்த திரிவேணியில லேடிஸும் முடிகாணிக்க கொடுக்கணும். நமது சம்பிரதாயத்துல கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஸ்திரீகள்லாம் முடி இறக்கிக்கிறது இல்லை. ஆனால் கணவனோட போனாலும் அந்த திரிவேணியில மட்டும் அந்த வேணிதானம்ங்கிறது ரொம்ப விசேஷமா சொல்லிக்கிறதுனால அங்க முடிகாணிக்க கொடுக்கணும். அந்த வேணிதானத்தை தான் கணவனே தலையை வாரி பின்னி விட்டு அந்த அம்மாவுக்கு பூவை வச்சு விட்டு மந்திரவித்தா அந்த முனையை மட்டும் கட் பண்ணி அதுக்கு மந்திரபூர்வமா அந்த வேணியில சங்கமத்துல ஷேப்பா அங்க வேணி மாதவர்னு இருக்கார், அவரை தரிசனம் பண்ணணும். அதாவது 3 இடத்துல மாதவ கஷேத்திரம். ராமேஸ்வரத்துல சேது மாதவர், பிரயாகையில வேணி மாதவர், காசியில பிந்து மாதவர். ராமேஸ்வரத்துல சேது மாதவர் தரிசனம் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரி இந்த பிரயாகையில இந்த வேணி மாதவரை தரிசனம் பண்ணணும். அங்க போய் பண்ண வேண்டிய காரியங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது போக வேண்டியது வாரணாசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காசி, பனாரஸ். அங்க போய் காசியில ஸ்நானம் பண்ணணும், கங்கா ஸ்நானம்.
இந்த காசியில கங்கையில ஸ்நானம் பண்றதுக்கு பல கட்டங்கள் விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. காட் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பல இடங்கள்ல போய் ஸ்நானம் பண்ணணும். ஆனாலும் அத்தனையிலையும் பண்ண முடியலனாலும் 5 இடம் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. பஞ்சகட்ட ஸ்நானம் அப்படின்னு 5 காட்ல அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணணும். அந்த 5 காட்லயும் ஸ்நானம் பண்ணி 5 நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஸ்நானம் பண்ணி அங்க பிதர்களுக்காக காரியங்கள்லாம் செஞ்சு அந்த பிண்டதானத்தை அந்தந்த கட்டத்துல கரைக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம். இப்படி பஞ்சகட்ட ஸ்நானம் பண்ணி விஸ்வேஸ்வரர், விஷாலாட்சி, அன்னபூரணி, விந்து மாதவர் இவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிண்டு காலபைரவர் ரொம்ப முக்கியம். இந்த காசி கயிறு அப்படின்னு சொல்றது இந்த காலபைரவர் சன்னதியில தான் கொடுக்கற அந்த பைரவரோட பிரசாதமா தான். அங்க பார்த்தேன்னா ஒரு மயில் தொகையை வச்சுன்னு அந்த வண்டாலாம் வரவாள்லாம் பைரவரை தரிசனம் பண்ணோன்னு தலையில ஒரு தட்டு தட்டுவா. அது எதுக்காக அப்படின்னா, யாரெல்லாம் இந்த காலபைரவர் சன்னதியில இந்த ஒரு அடி வாங்கிக்கிறாளோ அவளுக்கு யமபயம் கிடையாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதுக்காக இந்த அடி வாங்கிட்டோம், அந்த பைரவரை தரிசனம் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமா தான் கையில இந்த கருப்பு ரட்சை கட்டிக்கிறது, காசி கயிறு கட்டிக்கிறது. அப்படி அந்த காலபைரவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க சோழி சேர்க்கிற இடம் அப்படின்னு அங்க ஒரு அம்பாள் இருக்கா. அந்த அம்பாள் சன்னதியில சோழிய போட்டுட்டு காணிக்கையா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம காசியிலேருந்து திரும்பி கயாங்கிற இடத்துக்கு போகணும். கயாங்கிறது பீகார்ல உள்ள பெரிய க்ஷேத்திரம். அங்க மூர்த்தியே விஷ்ணு பாதம் தான். இந்த கயா அப்படிங்கிறது ஒரு அசுரனோட பேரு. கயாசுரன் அப்படின்னு ஒரு அசுரன். அவன் தபஸ் பண்ணி பல வரங்களை அடைஞ்சான். பொதுவாகவே அந்த குணம், அசுர குணம் எல்லா வரங்களையும் அடைஞ்சோன்னு அதுக்குண்டான அந்த துஷ்டத்தனத்தெல்லாம் காமிச்சுன்னு தான் எல்லாருக்கும் ஹிம்சையா இருந்தது. இவன்டேந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு தெரியல. அவன் என்ன வரம் வாங்கிட்டான்னா, உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடமா என்னோட சரீரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இடம் வரம் வாங்கிட்டான். உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடமா என் சரீரம் இருக்கணும் அப்படின்னு வரம் வாங்கிட்டான். எதனால் அப்படி வாங்கிட்டான்னா, பவித்திரமான இடத்தை யாரும் அழிக்க மாட்டா. உலகத்திலே பவித்திரமான இடம் அப்படின்னா அதை யாருமே அழிக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டா, அழிக்க மாட்டா. அதனால தனக்கு எந்த ஆயுதங்களாலையும் யாராலையும் அழிவு வரப்படாது, தன்னோட சரீரம் அழியாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு குயுக்தியா ஒரு மரம் வாங்கிட்டான். வரத்தையும் கொடுத்துட்டார் பகவான். ஆனா அந்த அசுர குணம் சும்மா இல்லை. இப்படி ஒரு வரம் வாங்கிட்டதுனால நம்மளை யாரும் அழிக்க முடியாதுங்கிற தைரியத்தினாலே பல ஹிம்சையை பண்ணியிருந்தான். யாராலையும் அழிக்க முடியாதபடிக்கு ஆயிடுத்து. அப்படி இருக்கிறதே எல்லாரும் போய் தேவதைகள்லாம் பிரம்மாட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, பிரம்மா விஷ்ணுகிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ண, விஷ்ணு சொன்னார் அவனை வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தந்திரத்தினால்தான் அவனை ஜெயிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிரம்மாவுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தார். நீ ஒரு பெரிய யாகம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன்கிட்ட போய் கேளு, இந்த யாகத்தை உலகத்திலே பவித்திரமான இடத்துல தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவனை படுத்துக்க சொல்லி அவன் சரீரத்து மேல யாகம் பண்ணு அப்படின்னார். இந்த பிரம்மா போய் பிரார்த்தனை பண்ணினோன்னு கயாசுரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அவன் படுத்துனா அவன் மேல யாகம் பண்ண ஆரம்பிச்சார் உட்கார்ந்துட்டு. ஆனா ஒருத்தர் மனுஷா மேல உட்கார்ந்துட்டு அக்னியை மூட்டி யாகம் பண்ணினா அவனை இப்படி ஆட்டுறான் அப்படி ஆட்டுறான், கையாட்டினா காலாட்டினான், இப்படி எல்லாம் இடைஞ்சல் பண்ண என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உடனே விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ண விஷ்ணு வந்தார். விஷ்ணு என்ன பண்ணினா, இந்த யாகம் முடிகிற வரைக்கும் நீ அசையாத இருக்கிறதுக்காக நான் காலை வச்சு அழுத்தி பிடிச்சுக்கிறேன், அந்த யாகம் முடிஞ்சோடனே நான் காலை எடுத்துடுறேன், அப்புறம் நீ ஏந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவன்கிட்ட சொல்லிட்டு காலை தூக்கி அவன் மேல வச்சார். விஷ்ணு பாதத்தை வச்சு அமித்தினர். அமித்தினவர் இன்னும் காலை எடுக்கவே இல்லை, அப்படியே அழுத்தின்னு இருக்கார். ஏன்னா அவர் காலை எடுத்துட்டானே இவன் பழையபடி ஹிம்சை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால அந்த கயாசுரனோட சரீரம் தான் அந்த கயாங்கிற க்ஷேத்திரமே. அதனாலதான் அந்த க்ஷேத்திரத்துல விஷ்ணுபாதம்னு அங்க க்ஷேத்திர மூர்த்தியே, அங்க பெரிய கோவில். அந்த கோவில்ல என்னென்ன வேற ஒன்னும் விக்கிரகம் எல்லாம் கிடையாது, விஷ்ணுவோட பாதம் பெரிய தொட்டி மாதிரி இருக்கும், அதுல பெருசா விஷ்ணுபாதம் இருக்கும். காசிக்கு போனவெல்லாம் அந்த ராமர் பாதம் அப்படின்னு சொல்ற அந்த பாதம் வாங்கிட்டு வர, அந்த விஷ்ணுபாதம் தான் அதை வாங்கிட்டு வருது அங்க பிரசாதமா. அங்க பல்குனி அப்படிங்கிற நதி, அந்த பல்குனி நதியில ஸ்நானம் பண்ணி இந்த விஷ்ணு பாதத்தை தரிசனம் பண்ணி, அந்த விஷ்ணு பாதத்துல இன்னொன்னு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நமது மூதாதையர்களுக்கு பிதர்களுக்கெல்லாம் பிண்டதானம் பண்ணணும், ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடம் அப்படின்னு அந்த கயாசுரன்னா வரன் வாங்கிட்டு இருக்கார். நமது மூதாதையர்களுக்கு பிண்டதானம் எங்க பண்ணணும், உலகத்திலேயே பவித்திரமான இடத்துல கொண்டு போடணும். அதனால அந்த விஷ்ணு பாதத்துல பிண்டதானம். அந்த கயால இன்னொரு முக்கியம் என்ன அப்படின்னா, பொதுவாகவே நாம மூதாதையர்களுக்கெல்லாம் சாத்தம் பண்ணி பிண்டதானம் பண்றதே, நமது மூதாதையர்கள் யாரோ
அப்பா, தாத்தா, கொள்ளு தாத்தா, அம்மா, பாட்டி, கொள்ளு பாட்டி, இது மாதிரி 3 தலைமுறைகளுக்கு தான் பண்றது. ரொம்ப மாலைபக்ஷம் முதலான காலங்கள்ல காருண்ய பிதர்களுக்குன்னு பல பேருக்கும் சேர்த்து பண்றது. ஆனா இந்த கயால போனா மட்டும் எல்லாருக்கும் பிண்டதானம் பண்ணும். நமக்கு தெரிஞ்சு யாரெல்லாம் மரிச்சிருக்காளோ அத்தனை பேருக்கும் பிண்டதானம் பண்ணும். நமது வம்ச மூதாதையர்களுக்கு தான் இல்லை, நமக்கு தெரிஞ்சவா, ஃப்ரெண்ட்ஸு, இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வீட்டுல வளர்த்திருந்த மாடு, ஆடு, நாய், இது மாதிரி ஜீவராசிகளுக்கெல்லாம் கூட நினைச்சுட்டு அவளுக்கு அங்க பிண்டதானம் பண்ணணும் அப்படின்னு. உலகத்துல மரிக்கிற ஜீவன்கள் அத்தனையும் அந்த கயால இருக்கிறதா, எப்போ யாரு அவளுக்கு பிண்டதானம் பண்றாளோ அப்பதான் அவ சத்கதி அடையதா சாஸ்திரம் சொல்றதுனால அங்க அத்தனை பேருக்கும் பிண்டதானம் பண்ணணும். அதுலயும் அந்த தாயாருக்கு பண்ற பிண்டதானம் ரொம்ப மனசை உருக்குறாப்புல இருக்கும். அந்த மந்திரார்த்தங்கள்லாம் பார்த்தாக்க சொல்லி சொல்லி அன்னைக்கு ஸ்பெஷலா பிண்டம், இதெல்லாம் அந்த கயால விஷ்ணுபாதத்துல. அதுக்கப்புறம் அங்க அக்ஷயவடம் அப்படின்னு இருக்கு, அதாவது ஆலமரம். இந்த அக்ஷயவடம் 3 இடத்துல வியாபிச்சிருக்கு. அலகாபாத்ல அதோட வேர் இருக்கு, காசியில் அதோட நடுபாகம் இருக்கு, அதோட மேல் பாகம் இந்த கயால இருக்கு. அந்த அக்ஷயவடத்துல போய் பிதர்களுக்கு சாத்தம் பண்ணி அங்க பிண்டதானம் பண்ணணும், பிண்ட பிரதானம் பண்ணணும். பண்ணினாதான் நமது மூதாதையர்கள்லாம் கரையேறா அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால அந்த கயால பிதிர்காரியங்கள்லாம் பண்ணணும். இன்னும் சொல்றது, யாருக்கு போய் பிதிர்காரியம் பண்றதுக்கு யோகிதை இருக்கோ அவாதான் கயாக்குள்ளே போலாம் அப்படின்னு சொல்றது. ஒருத்தருக்கு அப்பா அம்மா இருந்தாக்க அவ பிதிர்காரியம் பண்ண முடியாது, அதனால அவ கயாக்குள்ள போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. நாம யாருக்கானும் ஒத்தாசை பண்றதுக்கு வேணா போலாம், நாம மட்டும் தனியா போகக்கூடாது. அப்படி முக்கியமான க்ஷேத்திரம் அந்த கயாங்கிறது. அந்த கயால போய் பிதிர்காரியங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு திரும்பி அலகாபாத்துக்கு அங்க தம்பதி பூஜை பண்ணி அங்க இருந்து கங்கையை எடுத்துக்கணும். கங்கைய அலகாபாத்ல தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பிரயாய்க்கு அப்புறம் சரஸ்வதி இந்த யமுனையோட சேர்ந்துடுறது. கங்கையை மட்டும் எப்பொழுதும் சுத்த கங்கையா தான் உபயோகப்படுத்தணும். அதை இன்னொரு தண்ணியோட எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, வேற தண்ணியும் கங்கையோட மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம். அதனால கங்கையை எடுத்துக்கணும். அப்படின்னா சுத்தமா இருக்கிற, எதுலயும் மிக்ஸ் ஆகாத தனியா இருக்கிற அந்த கங்கையை முதல்ல அந்த எடுத்துட்டு நேர திரும்பி வர வேண்டிய இடம் ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரத்துல ராமநாத சுவாமிக்கு இந்த கங்கையினால அபிஷேகம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு கங்கா பூஜை பண்ணி சமாராதனை பண்ணினா காசி யாத்திரை பூர்த்தி, கங்கா ஸ்நான பூர்ண பலன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. ஏன் திருப்பி ராமேஸ்வரம் வரணும் அப்படின்னா, இந்த சாஸ்திரத்தோட அழக பாருங்கோ. இந்த ராமநாதர்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே இங்க இருந்தானே ஆரம்பிச்சுன்னு நாம காசி யாத்திரை போனோம். இவ்வளவு தூரத்துக்கு போய் நாம காசி யாத்திரை பண்ணி இப்படி நம்மளோட பாபங்கள்லாம் தொலைஞ்சு பவித்திரமாயி வரோம் அப்படின்னா திரும்பி அவருக்கு நன்றி கடனா அவருக்கு என்ன காணிக்க சொல்ல முடியும், அவருக்கு என்ன காணிக்க கொடுக்க முடியும்? அதனால இந்த கங்கையினாலே அபிஷேகம் பண்ணி, என்ன கங்காதரன் இல்லையா, அவருக்கும் அபிஷேகம் பண்ணிட்டு நாம வீட்டுக்கு வருது அப்படிங்கறது ஒரு சம்பிரதாயத்தை சொல்லியிருக்கு. இதுதான் காசி யாத்திரை விதி. இந்த விதிப்படிதான் பெரிவாளும் பண்ணினா. நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம், நாம காசி யாத்திரை பண்ணி கங்கா ஸ்நானம் பண்ணினா நம்மளோட பாபம் எல்லாம் போறது பவித்திரமாறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பெரியவா எதுக்கு காசி யாத்திரை பண்ணணும், கங்கா ஸ்நானம் பண்ணணும்? அப்ப அவரும் ஏதானும் பாவம் பண்ணியிருந்தாரா, அவரும் பாபத்தை போக்கின்றாரா, அதுக்கு முன்னால் அவர் பவித்திரம் இல்லையா, அப்பதான் பவித்திரம் ஆனாரா அப்படின்னா ஆச்சரியமா ஒண்ணும் கபீர்தாஸ் சொல்றார். நாமெல்லாம் கங்கா ஸ்நானம் பண்றதுங்கிறது நம்மளோட பாபத்தை போக்கிண்டு பவித்திரமாக, மகான்கள்லாம் சாதுக்கள்லாம் அவதார புருஷாலாம் போய் கங்கா ஸ்நானம் பண்றது கங்கையை பவித்திரமாக்க அப்படிங்கிற. கங்கா மாதா எழுதாளாம், எல்லாரும் அவாவா நித்தியம் ஸ்நானம் பண்ணி தங்களோட பாவத்தெல்லாம் கழுவிட்டு போறா, இப்படி டன் கணக்கா ஏறிடுறது, இந்த பாவத்தெல்லாம் நாங்க உண்டு எங்க தொலைக்கிறது அப்படின்னு பரமேஸ்வரன்ட்ட அழ. பரமேஸ்வரன் சொன்னாராம், நீ எங்கேயும் எடுத்துன்னு போய் கழிக்க வேண்டாம், நீ அங்கேயே இரு, உன்னால தாங்க முடியாதுன்னு உன்னால ஓவர்லோடு ஆறாப்புல இருந்ததுனால் நான் என்னோட அவதார மகிமையினால அந்த பாதத்தை வச்சு உன்னோட பாவங்கள்லாம் போக்குறேன், உன்னை பவித்திரமாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாதா சொல்லப்படுறது. அதனால நாமெல்லாம் கங்கா ஸ்நானம் பண்றது நம்ம பாபத்தை போக்கிக்க, நாம பவித்திரமாக. பெரியவா கங்கா ஸ்நானம் பண்ணினது கங்கையை பவித்திரமாக்க. 4 மாசம் கும்பகோணத்திலேயே யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் 1919 வருஷம் வியாச பூஜையை பக்கத்துல வேப்பத்தூர்ங்கிற இடம் இருக்கு, அங்க போய் பெரியவா சாதுர்மாசி விரதம் இருந்தா. அந்த வருஷத்து நவராத்திரி பூஜையும் அந்த ஊர்லயே பண்ணினா.
பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. கரும்பன கச்சை கடவுள் வாழ்க, அருந்தவர் கருளும் ஆதி வாழ்க, அச்சம் தவிர்க்க சேவகல் வாழ்க, நிச்சலும் ஈர்த்து ஆட்கொள்வோன் வாழ்க, சூழிரும் துன்பம் துடைப்போன் வாழ்க, எய்தினர்க்கு ஆரமுது அளிப்போன் வாழ்க, கூரிருள் புத்தொடு புனிப்போன் வாழ்க, பேரமை தோழி காதலன் வாழ்க, ஏதிலர்க்கு ஏதில்யம் இறைவன் வாழ்க, காதலர்க்கு எய்ப்பினில் வைப்பு வாழ்க, நச்சர வாட்டிய நம்பன் போற்றி, பிச்சமை ஏற்றிய பெரியோன் போற்றி, நீற்றொடு தோற்றவல்லோன் போற்றி, நாட்டிசை நடப்பன நடாய் கிடப்பன கிடாய் நிற்பன நெறி, சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், இச்சொற்பதங் கடந்த தொல்லோன், உள்ளத்துணர்ச்சியில் கொள்ளவும் படான், கண்முதல் புலனார் காட்சியும் இல்லோன், விண்முதல் பூதம் வெளிப்பட வகுத்தோன், பூவில் நாற்றம் போன்றுயர்ந்து எங்கும் ஒழிவர நிறைந்து மேவிய பெருமை இன்றனக்கு எளிவந்து அருளி அழிதரும் ஆக்கை ஒழியச் செய்த உன்பொருள் இன்றனக்கு எளிவந்து இருந்தனன் போற்றி. அழிதரும் ஆக்கை செய்தோன் போற்றி, ஊற்றிருந்துள்ளம் களிப்போன் போற்றி, ஆற்றா இன்பம் அலர்ந்து அலை செய்ய போற்றா ஆக்கையை பொறுத்தல் புகழே, மரகதக் குவா அல் மாமணி பிறக்கம் மின் ஒளி கொண்ட பொன் ஒளி திகழ திசைமுகன் சென்று தேடினர்க்கு ஒளித்தூம்
முறை ஒளி ஒற்றே முயன்றவர்க்கு ஒளித்தும் ஒற்றுமை கொண்டு நோக்கும் உள்ளத்து உற்றவர் வருந்த உரைப்பவர்க்கு ஒளித்தும் மறைத்திறம் நோக்கி வருந்தினர்க்கு ஒளித்தும் இத்தந்திரத்தில் காண்டும் என்று இருந்தோர்க்கு அத்தந்திரத்தின் அவ்வையின் ஒளித்தும் முனிவு அறநோக்கி நனிவர கவ்வி ஆன் எனத் தோன்றி அலியனப் பெயர்ந்து வாழ்நுதற் பெண்ணென ஒளித்தும் சேண்வையின் ஐம்புலன் செலவிடுத்து அறுவரை தொறும் போய் துற்றவை துறந்த வெற்றுயிர் ஆக்கை அருந்தவர் காட்சியுள் திருந்த ஒளித்தும் ஒன்றுண்டு இல்லை என்றறிவொளித்தும் பண்டே பயில்தொறும் இன்றே பயில்தொறும் ஒளிக்கும் சோரனை கண்டனும் ஆர்மின் நான் மலர்பிணையலில் தாழ் தளையிடுமின் சுற்றுமின் சூழ்மின் தொடர்மின் விடேன்மின் பற்றுமில் என்று அவர் பற்று முற்று ஒளித்தும் தன்னேரில் நோன் தானே யான தன்மை என்னேர் அணையோர் கேட்க வந்து இயம்பி அறை கூவி ஆட்கொண்டு அருளி மறையோர் கோலம் காட்டி அருளலும் உளையா அன்பு என்புருக ஓலமிட்டு அலைகடல் தீரையில் ஆத்தார் தோங்கி தலை தடுமாறாம் வீழ்ந்து புரண்டலரி தலை தடுமாறா வீழ்ந்து புரண்டு அலரி பித்தரின் மயங்கி மத்தரின் மதித்து நாட்டவர் மருளவும் கேட்டவர் வியப்பவும் கடைக்களி தேற்றா தடப்பெருமதத்தின் கடைக்களிறு ஏற்றா தடப்பெருமதத்தின் ஆற்றேனாக அவயவயம் சுவைதரு போல்தேன் கொண்டு செய்தனன் ஏற்றாறு மூதூர் எழில் நகையறியில் வீழ்வித்து ஆங்கு அன்று அருட்பெரும் தீயில் அடியோம் அடிக்குடில்
தரும் வழாமை ஒடுக்கினன் தடக்கையின் நெல்லிக்கனியன காயினல் சொல்லுவது அறியேன் வாழி முறையோ தரியேன் நாயேன் தான் எனச் செய்தது தெரியேன் ஆவா செத்தேல் அடியேற்கு அருளியது அறியேன் பருகியும் ஆரேன் விழுங்கியும் ஒல்லகில்லேன் செழுந்தன் பார்க்கடல் திரை புரைவித்து உவாக்கடல் நள்ளு நீர் உள்ள கந்ததும்ப வாக்கிறந்து அமுதம் மயிர்கால் தோறும் தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேல் ஊந்தழை தெக்கிடச் செய்தனன் கொடியேன் ஊந்தழை குரம்பை தோறும் நாயுடல் அகத்தே குரம்பை கொண்டு இந்தேல் பாய்த்தி நிரம்பிய அற்புதமான அமுத தாரைகள் எற்பு துளைதொரும் ஏற்றினல் உருகுவது உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்தாங்கனக்கு உள்ளம் கொண்டோ உரு செய்து ஆம்கனக்கு அள்ளூர் ஆக்கை அமைத்தனல் ஒள்ளிய கண்ணற்கனி தேர் களிரன கடைமுறை என்னையும் இருப்பதாக்கினன் என்னில் கருணை வாழ்ந்தேன் கலக்க அருளொடு பராமுது ஆக்கினல் பிரமன்மாரியா பெற்றியோனே பிரமல் மாலரியா பெற்றியோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல்
ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணாக் கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.